नमस्कार बलराम मॉल यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत। आज यही एपिसोड रे आम एक नियारा विषय रे कथा हवा जहाँकि आमर आमर राज्य ओडिशा जहाँ झड़ बात्या बन्या पाई यह समस्त पाखे चिन्हा। तेणु से ओडिशा रु जगतसिंहपुर जिला रु एरसमा ब्लॉक रु 1999 महाबात्या जहाँ हेइथिला जहाँ जेमिति हेइथिला जो टाइप हेइथिला आमे तो सेतबेले आम बयस हिसाब से आमे तो सेतबेले हमर हेतु नथिबा बा ध्यान नथिबा बा आमे जन्म नेई नथिबे। जे जणे व्यक्ति जे सेही बात्या रे निजे अंगे लिभेई जंती नई रे रही तेंतुली गछरे केमिति रही निजे निजको सर्वाइव केमिति करिसंती सेठु से केमिति बात्या सहित लड़ाई करी निज घर को से सुस्थ भाव में फेरी। तेणु आज आम 1999 महाबात्या विषय रे आरंभ रु शेष पर्यंत माने जो 2 दिन आमर बात्या हैला पवन 220 रु 240 बा 260 किलोमीटर वेग रे पवन बोइतिला 15 रु 20 फुट पानी आसीतिला। सेही समयटा को जो व्यक्ति संगे आम आज कथा हवा से सही जिनसटा सही समयटा को पूरा अनुभव करिसंती पूरा देखी पूरा समयटा संगे पूरा जड़ित होती। तेणु से ही विषय रे आम आज 1999 महाबात्या अक्टोबर 29 तारीख कौन होइतिला केमती कौन होइतिला से विषय रे आज कथा यही टाइप रो वीडियो जहाँ कि आपण मान पाखे पहुंची नथिबो एमती वीडियो अच्छी जे संपूर्ण भाव में कही दियंती कैमेरा सामने रे किंतु गोटे व्यक्ति जे अंगे लिभेई सागे कथा हवा वीडियो बोधे आपण पाखे पहुंची नथिबो। तेणु यही चैनल माध्यम मु आपन को जनइबा को चाहूची यही वीडियो माध्यम रे जे सही 2-3 दिन रो बात्या ता परर 2 मास 3 मास रो कथा कोन हेइतिला 1999 महाबात्या ओडिसा रो एरसमा पंचायत जगतसिंहपुर जिल्ला रो एरसमा ब्लॉक रो जिरेइल पंचायत आंबिकी पंचायत जेतिकी भाव में क्षतिग्रस्त होइतिला लोक माने जेतिकी हरैथिले किछि तो पाई नथिले सब हरैथिले। तेणु से विषय रे आज यही वीडियो माध्यम रे आपन को जणेबी। तेणु वीडियो को आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु आउ आपण कमेंट करंतु जे आपण मानकर सेथिरे आपण माने सेही समय रे आपण देखिथिले बा अनुभव करिथिले किछि जदी अनुभव करि नांती ताहले ता पर बात्या फनी हो हुडुडो तितिली हो बहुत प्रकार बात्या ओडिशा को आसी क्षत विकस्त करी जाइछि। तेणु यही वीडियो रे आमे 1999 महाबात्यार संपूर्ण भाव में गोटे गोटे करी कथा हवा। जदि आपण ए चैनल रे आपण नुआ अछंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को निहाती भाव में प्रेस करके रखंतु आ कमेंट करंतु लाइक करंतु सांग मानक सहित शेयर करंतु। तो चलंतु यही विषय रे कथा हवा। या पूर्वरु वीडियो आरंभ करिया पूर्वरु गोटे कथा मो ओडिसा रो मो भाषा होची ओडिया। तेणु जदि आप लोग अगर आउट ऑफ ओडिया में देख रहे हैं तो मैं इसका सबटाइटल हिंदी में दे दूंगा, तो आप हिंदी में सबटाइटल चला के आप ये वीडियो को देख सकते हैं सुन सकते हैं। 1999 में क्या हुआ था यहाँ ओडिशा में जो बहुत ज्यादा आया था बाढ़ आया था 240 से 260 किलोमीटर गति से हवा आया था और 20 फुट से पानी आया था। तो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था आप सबटाइटल हिंदी सबटाइटल देख के आप देख सकते हैं। तो मैं अभी ओडिया में बात करूंगा क्योंकि जिनसे मैं बात कर रहा हूँ वो उनको हिंदी थोड़ा अच्छे से नहीं आता है, तो इसलिए ओडिया में मुझे बात करना पड़ रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलंतु वीडियो आरंभ करिए। तो आपण को यूट्यूब चैनल को बलराम ऑल यूट्यूब चैनल को आपण को स्वागत। मु जहाँ शुणिली जगतसिंहपुर जिला आपण घर एरसमा ब्लॉक रो जिरेइल पंचायत रे जे जहाँ शुणिली पचरा उचरा करी जहाँ शुणी जे आपण से दिन आपण जाइतिले नई रे आपण जानिबा सत्वे भी आपण नई की जाइतिले माछ धरिया पई हेले
सेठी कौन हैला केमती हैला आपण माने जानी कि एते इनफॉरमेशन पाई कि भी पुनी नई कि काहे गले जे एते अवस्था सेठी आपन को भोगिया को पड़ला आउ सेई दिनर रातिर घटना आपण घरु केमती गले सेई दिनर राति घटना सेठी 3 दिन पानी रे रही आसीबा पे असुविधा तो सेई विषय हमको गोटे विस्तृत भाव में जणेबे जे दर्शक माने जानिबा पे चाहिए। मो घर जगतसिंहपुर तेरसमा ब्लॉक जिरेल पंचायत ग्राम हूँ किमिल मो ना नारायण माझी मु मत्स्यजीवी माछ धरिया मोर व्यवसा मु माछ धरी कुटुंब प्रतिपोषण करे तेणु से दिन गुरुवार दिन 4टा बेले को मु 1999 मसीहा अक्टोबर मास 29 तारीख गुरुवार हाँ गुरुवार 4टा बेले को माछ धरिया गली मुझे पहुँचला मुझे शुणी अवश्य बात्या हम पवन हम पानी आसो शुणी जदि हम सेमती हम ना कौन एत जोर पानी आस ये कर कहारी विश्वास नाला लोक मैंने सचेतन नथिले ना जानी जानी अवश्य शुणा शुणी टीवी कहूला शुणुले आमर जो व्यवसायटा आम से लगेगा आम जिनस पत्र बहुत किसी बढ़ी रही तेणु ताकू सुरक्षा दबू आम से वृत्ति ना से कार्य न कले आम चली पारूँ माछ धरिबा तेणु आम से जाइलु बंगाली घर फर सब भी अच्छी नदी में आम शुक्ला रहू पानी नुह शुक्ला रहू सकाल हेल्ले पुणी घर को आसू रात जाओ मास धर सका घर को आसू आम से पहुँचलु 4टा बेले पहुँची जाल फाल आम मास धरिया दादा सजा करदे रोषेबास कर खाई से कुड़िया मास धरिया गोटे कुड़िया अच्छी से कुड़िया आम 2 जन जाऊ 2 जन जाक शोई पवनटा धीरे धीरे आरंभ है से आम गला पवन होता आम पहुँचला पवन सुधु 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 पवन आरंभ है कौन पवनटा है कौन बात्या हम सतरे ना कौन सी किंतु पवन गतिटा बढ़ी 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 चलला राति सारा मुझे शोनी सी मु लक्ष्य कर चलती पवन को पवन शोई नथिले काई पवन पई शोई नथिले ना माछ पवन पई शोई नथिले कौन कहूची गोटा एमती काले बात्या हम कौन कर नरेश बंगाली घर पड़िया कौन करिया यही कथा चिंता करता पवनटा बढ़ी बढ़ी चलला गुरुवार दिन सका पूरा 5टा 4:30 5टा बेलू पानी पूरा आम कुड़िया घर भर पशिगला पानी पशिगला मो साथ पिला था मुझे तू पड़ा से बंगाली घर को मुझे डंगा जाला गोटे बंधाबंधी करदे गछ पाखे गोटे बगुला गछ है बोले आगे बांधी बुंधी मुझे जाऊँ जा सी सब रास्ता रास्ता पलैगला घर अल्प बाट हाँ 2-3 गड़ी बाट सी आसी पहुँचला मुझे डंगाटा बांधी देकी जाल फाल सब बंधाबंधी करदेकी घर को आईली घर को आसला बेलू पवन भी प्रखर है उत्तरा पवन हूँ आसी घर पहुँचला देखा बंगाली घर उच्चा उच्चा कांथ से उत्तर पट कांथा टोटाल पानी बाड़े भांगीदेला पानी माने से पानी आसीगला पानी सब फुल हो नई नाला फुल हो केवल रास्ता थाई मुझे जहाँ पशिक आसी घर देखला से रास्ता कांथ भांगीगला बोली ये घरे रही ये कांथ यदि आम जो घरे अच्छे ये कांथ यदि भांगी पड़ो आम कहीं बचानी तेनाली गोटे कम कर समय पड़ा बाहर चल जेतोले न्यूज कही जे बात्या हम एतिकी किलोमीटर पवन बहिबो तापरे भी आपण माछ धरिबा पई गले तापरे जागा मुंड को जाई सेतोले देखुजनी घर भांगिलानी पुणी नई रे कोन पई रहले ना से तू आसीबन दूर बाट आसीबन तेणु सी लोक थे से आम कहले ये रही सी तो अच्छा आम ये रहा पवन हम पानीटा एत बोली कहार धारणा था अवश्य टीवी कहूला 3 मीटर पानी उठो ये कर सी कर कि आम एतटा बात्या हाँ एमती केते बात्या आम देखी बहुत 2-3टा बात्या देखी पवन हम हम जहाँ हम तो घर द्वार अच्छी रही रहीगलु रहीगला जो मुझे घरे पहुँचली से घर कांथ गोटाए पट भांगीगला पानी बाड़ी भांगीदेला मुझे घर आ रही कांथ यदि आम ऊपर पड़ो आम बचानी 7 जन मरिया 7 जन लोक आम थे 7 जन थे से पड़ोशी गोटे पड़ोशी घर था सी प्राय 8 जन खंड लोक थे माने सेई जगह मुंडे 15 जन रु 16 जन आपण थिलु गाई गोरु हाँ से समस्त थे किंतु सी जो 8 जन अन्य घर सी आम पाक आए सी गोटे अलग गचरे रहीगले आम सब से घर बाहर पड़ी जो कूलू बाहर को आई बाहर पानी कौटी ठिया होनी रहीहबनी अवस्था भल ना मुझे तुम गोटे कम कर घर उपरू उठी चल से कथा कहूँ थप कहली पवनटा कमिगला मुझे पवन कमिगला कमिज बोधे आ मुझे देखिए देखिए यही कथा कहू कहू सागे सागे दक्षिणा लुटेला जो दक्षिणा पवन है आम से रहीपारूँ दक्षिण पटे थेलु पुणी उत्तर पटू पड़ेलु घर उपरू चढ़ी उत्तर पटे पवन केते किलोमीटर पाखापाखि हाँ पाखापाखि 200-150 उपर
ମାନେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ 200 କିଲୋମିଟର ପବନ ଧରିଦେଲା। ସ୍ପିଡ୍ ହେଇଗଲା। ସ୍ପିଡ୍ ହେଇଗଲା ପବନ ଆଙ୍ଗୁଠି ହାତ ଦେଖେଇବନି ଆଉ। ମୁଁ ସବୁ କହିଲି ତମେ ଏଠି ଆଉ ରହିହବନି, ସେ ଘର ଉପରୁ ଚଢି ଚାଲ। ସମସ୍ତେ ଘର ଉପରୁ ଚଢିଗଲୁ। ଘର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ପଟକୁ ଗଲୁ, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଖଟା ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଥିଲା, କଇଁଆ ଗଛ। ସେ କଇଁଆ ଗଛଟା ସେ ଘର ଉପରକୁ ଉତ୍ତର ପବନରେ ପଡି ଯାଇଥାଏ। ତା ଗୋଟାଏ ଚେର ମାତ୍ର ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ମୂଳୁଆ ଘରେ ସେ ଘରଟା ଅଛି। ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଅଛି ନଈ ବନ୍ଧ। ପାଣି କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳକୁ। ପାଣି ତ ଫୁଲ ହେଇଗଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ହେଲା, ସେ ଯୋଉ ଘରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ସେ ଘରଟା ଚାପିଦେଲା। ଏପଟ ପନ୍ଦର ସେପଟ ପନ୍ଦର ଚାପିଦେଲା। ସେ ଚାପିଦେଲା, ମୁଁ କହିଲି ଘରେ ବି ରହିହବନି, ତେବେ ସେ ଗଛ ଉପରୁ ସବୁ ଚଢି ଚାଲ। ସେ ଗଛ ଉପରୁ ଚଢିଗଲୁ। ଗଛ ଉପରୁ ଚଢିଗଲା ପରେ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ହଉଛି, ସେ ଘର କୋଉ ପଟେ ଯାଇଛି ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିନି। ମୁଁ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ମୋଟା ତଳ ଦୌଡିଟେ ବାନ୍ଧିଥିଲି ସେ ଘରକୁ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଚାଖୁଣ୍ଡା ଗଛ ଥିଲା, ସେ ଚାଖୁଣ୍ଡା ଗଛରେ ଗୁଡେଇ ଗାড়ି ବାନ୍ଧିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଘର କୋଉ ପଟେ ଗଲା ଆମେ ଦେଖିବୁ, ସବୁ ତ ଅନ୍ଧାର ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଦିନରେ ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର, କିଟିକିଟି ଅନ୍ଧାର, କାହା ମୁହଁ କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟା ଜାଗାରେ ସେ ଡାଳ ଉପରେ ଠିଆ ହେଲୁ। ସକାଳ 8ଟାରୁ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପାଣି ଦେଉଛି, ଲହଡ଼ା ଦେଉଛି, ଦକ୍ଷିଣା ଲହଡ଼ା। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣା କିଛି ସମୟ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଗଛ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବ ତ, ସେ ଗଛ ଦେଖାଗଲା ପାଣିରେ। ମାନେ ଗଛ ପଡି ତା ଉପରେ ପାଣି ବୁଡି ଆପଣ ସେ ଗଛରେ ସେଇ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ଗଛ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଆଉ ତ ଉପାୟ ନାହିଁ କୁଆଡେ ଯିବାର ଆଉ। ତାପରେ କଣ କରିବା, 4ଟା ବେଳେ ଯେମିତି ହେଲା, 2ଟା ବେଳକୁ ସେ ଗଛ ଡାଳ ସବୁ ଦେଖାଗଲା, ମାନେ ପାଣି ଟିକେ ଖସିଗଲା। ପବନ ହଉଛି, ପବନ କମିନି, ପବନ ହଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ଗଛ ଦେଖାଗଲା, ତମେ ଗଛ ଉପରେ ସେ ଡାଳ ଉପରେ ବସ। ସେ ଯୋଉ ଆଳିଆ ମାଳିଆ ସବୁ ଲାଗିଥିଲା, ତାକୁ ଆଣି ପକେଇକି ମଞ୍ଚା ବଗିଆ କରିକି ସେ ଗଛ ଉପରେ ଆମେ 7 ଜଣ ଲୋକ ବସିକି ରହିବୁ। ଆମେ 2 ଜଣ, ତାଙ୍କ ଘର 5 ଜଣ, ସେ ବଙ୍ଗାଳି ଘର ବସିଛୁ। ଗଲା ପବନ ହଉଛି। ତାପରେ 4ଟା 5ଟା ବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଦେଖିଲି ବର୍ଷା ଯାହା ହଉଛି, ପବନ ଯାହା ହଉଛି, ଏ କୋଲାପ୍ସରେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ହବନି। ରାତି 5ଟା କି ସକାଳ 5ଟା? ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ। ମୁଁ ସେଠୁ ସେ ଯୋଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ପିଲା ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ତା ନା ବରୁଣ। ମୁଁ କହିଲି ବରୁଣ, ଏଇଟା ଗୁରୁବାର ଦିନ କି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ? ଗୁରୁବାର ଦିନ କଥା। ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କଥା। ମୁଁ କହିଲି ବରୁଣ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ନା। କଣ କରିବା ମାମୁଁ? ମୁଁ କହିଲି ସେ ଯୋଉ ବାଉଁଶ ଗୁରା ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ଫାଳେ ବାଉଁଶ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ ଘର ପନ୍ଦଡ଼ା ପାଖରେ। ମୁଁ କହିଲି ସେ ବାଉଁଶକୁ ଓଟାଲୁ। ସେ ବାଉଁଶକୁ ଓଟାଇକି ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ 2 ଫୁଟ 2.5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ବାଉଁଶ ଗଳେଇକି ମାରିଦେଲୁ। ସେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଳିଆ ମାଳିଆ କତରା ହେଁସ ଲାଗିଥିଲା, ଆସି ତାକୁ ତାହେଲେ ଆଢ଼େଇ ଦେଇଦେବୁ। ସେ ଦକ୍ଷିଣା ପବନଟା ଆମେ ବସିଲା, ଦକ୍ଷିଣା ପବନଟା ଆମଠି ବାଜିବନି। କେବଳ ବର୍ଷାଟା ହଉଛି, ବର୍ଷା ସେମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଗୋଟେ କନ୍ଥା, ଏଇ ଯୋଉ ଲୁଗା ସିଲେଇ କରନ୍ତି ଯୋଉ କନ୍ଥା, ସେ କନ୍ଥା ଗୋଟେ ଆସିକି ପଡିଛି ନାଗିଛି ସେ ଗଛ ମୂଳେ। ମୁଁ କହିଲି ଭଲ, ସେ କନ୍ଥାକୁ ଆଣି, ସେ କନ୍ଥାକୁ ଆଣି ତାକୁ ଚୁପୁଡ଼ିକିରି ଆମେ 6 ଜଣ 7 ଜଣ ଲୋକ, ସ୍କୋୟାର 12 ଫୁଟ କି 14 ଫୁଟ ଜାଗା ହବ, ତାରି ଭିତରେ ସେମିତି ଖୁଲିକାଣ୍ଡି ବସିଛୁ। ସେ କନ୍ଥାଟାକୁ ଚୁପୁଡ଼ିକି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକେଇଦେଲୁ। କନ୍ଥାଟା ଯେତେବେଳେ ପକେଇଦେଲୁ, ଆମର ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସଟା ହେଲା, ସେ ଆଉ ଆମକୁ କୋଲାପ୍ସ କଲାନି। ସେ ଗରମ ରଖିଲା, ଆଉ କୋଲାପ୍ସ କଲାନି। ସେଇଠି ବସିଲୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତି ପାଇଲା ବେଳେ ଭୋକ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, କାହା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। କଣ କରିବା, ଖାଇବା କଣ? ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ବାତ୍ୟା ସବୁ ଛିଣ୍ଡିକିରି ନଡ଼ିଆ ପେଣ୍ଡା ଆସିକି ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଲାଗିଛି, 2-4 ପେଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ସବୁ କହିଲି ବରୁଣ, ସେ ପେଣ୍ଡାକୁ ସବୁ ଟାଣିକି ଆଣିଲୁ। ଦାନ୍ତରେ ଛଡ଼େଇକିରି, ଭୋକ ହେଇଗଲାଣି ତ, ତାକୁ ଦାନ୍ତରେ ଛଡ଼େଇକି ସେ ଗଛ ଡାଳେ ବାଡ଼େଇକିରି ସେ ଖାଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ ପିଇବା ପାଇଁ। ବର୍ଷା ହଉଛି, ସେମିତି ଝିରିଝିରି ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ତ ଲୁଣି ପାଣି ଆସିଥିବ ପୁରା, ଟୋଟାଲ ଲୁଣି ତ, ଆଉ ଟୋଟାଲ ଲୁଣି। ପାଣି ଲୁଣି, ବର୍ଷା ଯିଏ ହଉଛି ସିଏ ବି ଲୁଣି। ଗାମୁଛା ଦେଖେଇଲୁ, ଗାମୁଛା ଦେଖେଇ ଚୁପୁଡ଼ିକି ପିଇବା କଣ, ସିଏ ବି ହେଲାନି। ଯାହା ହଉ ପଇଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ଥିଲା, ସେମିତି ତାକୁ ବାଡ଼େଇକିରି ଟିକେ ପାଣି ପିଇକି ସେମିତି ରହିଲୁ। ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ପାଇଲା, ଶନିବାର ରାତି ପାଇଲା। ଶନିବାର ବି ସେଇ ଗଛରେ ରହିଲି, ଆଉ ଆସିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯାଇ ତ ପାରୁନୁ କୁଆଡ଼େ ଆଉ। ଗୁରୁବାର ରାତି ଠାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଆସିଲୁ, ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ, ଶୁକ୍ରବାର ରାତି, ଶନିବାର ସକାଳ, ଶନିବାର ରାତି, ଶନିବାର ସେ ଗଛରେ ମାନେ ପାଖାପାଖି 2 ଦିନ ପାର ହେଇଗଲା। ହଁ, ରହିଲୁ ସେଇଠି। କଣ କରିବା, କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ଯିବାର କୁଆଡ଼େ ଉପାୟ ନାହିଁ। ସିଏ ଯୋଉ 8 ଜଣ ଥିଲେ, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ, ସିଏ ଅନ୍ୟ ଘରର, ସିଏ 8 ଜଣ ସେଇଠି ଥିଲେ। ମୁଁ ଏଠୁ ରହିଲୁ ସେମିତି। ରାତି ହେଲା, ରାତିରେ ସେମିତି ବସିବୁ ଆଉ, ତ ଶୋଇବାର ନାହିଁ ନା, ଠିଆ ହବାର ନାହିଁ ନା, କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ। ସକାଳକୁ, ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ସବୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି, ମୁଁ କହିଲି ବରୁଣ ଚାଲ ଯିବା, କୋଚିଳା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେଠି 1/2 କିଲୋମିଟର ହବ। ସେଠି ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ଗାଁକୁ ଚାଲ ଯିବା, ସେ ଗାଁରେ ଲୋକ ଥିବେ, ଗାଁରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ କଣ ଥିବ, କଣ ଦେଖିବା, ଆଣିକି ଆସିବା, ଖାଇବା, କଣ କରିବା। କେତେ ବାଟ? ସେଠୁ 1/2 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହବ। 1/2 କିଲୋମିଟର ହବ ଆଉ। ଆପଣ ନଈ ବନ୍ଧ ଯୋଉଠି ରହିଥିଲେ, ସେଇଠୁ ରାସ୍ତା ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଠି ଅଛି ନା ନଈ ପାର? ନା, ରାସ୍ତା ସେଇଠି।
କିନ୍ତୁ ହାଫ୍ ଜରିବି ଖଣ୍ଡେ ହବ ରାସ୍ତାଟା ଆଉ ଜରିବେ ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ହବ ଆଉ ସେ ଜରିବେ ଯେ ସେ ଜରିବେ ଆସିବା ବି ଥଳ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମେ ତ ଇଏ ମସ୍ତି ନଈରେ ଆମର ସବୁବେଳେ କାରବାର ସେଠି ସେ ବଡ଼କୁ ଧରିକି ଆମେ ପହଁରିକି ଆସି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଗଲ ତଥାପି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜଙ୍ଗେ ପାଣି ଥାଏ ସେ ରାସ୍ତା ସବୁ ବାଡ଼ି ମାରିବାନିକା ଠେଙ୍ଗା ଦିଟା ଆଣିକି ସେ ବାଡ଼ି ମାରିବାନି ଯାଇ କୋଚିଲା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଗାଁରେ ସିଏ ଗୋଟାଏ ଘର ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଘର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ପଦା ହେଇଯାଇଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘର ତାପରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ସେ ଖଟା କଣିଆ ଗଛ ବଡ଼ ଗଛ ଥିଲା ସେ ଗଛଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଉତ୍ତରା ପବନରେ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ଆଉ ସେ ଘରଟାକୁ ନେଇପାରିନି ତେଣୁ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ସେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ହାରାଇ 150 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ସେ ଘରେ ବଇଛନ୍ତି ଘର ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ବଡ଼ ଘରଟା 150 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ସେମିତି ଖୁଣ୍ଡିଆ ନେଇକି ବଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସେ ଶୀତେଇଲେ ଏଠି ୟାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା ସେଠୁ ମୁଁ ସେଠି ବସିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକର ଝିଅ ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ସେ ଯୋଉ 8 ଜଣ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସେ ଝିଅ ଥିଲା ସିଏ ସେଠୁ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତମ ଝିଅ ସେଇଠି ଅଛି ସେ ଏକୁଟିଆ ସେ ବଞ୍ଚିଥାଏ ସେ ବଞ୍ଚିଛି ଏକୁଟିଆ ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ଏକା ଏଠି ବଞ୍ଚିଛି ଆକୁ ଆମେ ନେବା କେମିତି ଚାଲ ଯିବା କୋଚିଲା ଗାଁକୁ ଦେଖିବା ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ଥବ କ'ଣ କରିଥବ ଆଣିକି ଆସିବା ଯାହା କରିବା ତାପରେ ତାକୁ କହିଲି ତା ନା ସିଏ ଯାଇକିରି ସେ ଝିଅକୁ ଆଣିବାକୁ ଗଲା ସେ ଝିଅକୁ ଆଣିଲା ଆମର ଯୋଉ 5 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ବି ଆଣିକି ଆଇଲା ସେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିକି ଆସିଲେ ସେ ଗାଁକୁ କୋଚିଲା ଗାଁକୁ ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ସେଠୁ ଆସିଲେ ଡଙ୍ଗା ନାହିଁ ସେଇ ବନ୍ଧେ ବନ୍ଧେ ପଶି ପଶିକି ଆସିଲେ ଚାଲିବ ସେ ଇଏ ନେଇକି ଡଙ୍ଗା ତ ସବୁ ଭାସି ଯାଇଛି କିଛି ନାହିଁ ଡଙ୍ଗା ନାହିଁ ଜାଲ ନାହିଁ ଘର ନାହିଁ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ସବୁ ଶିଳ୍ପର ସାଧା କିଛି ନାହିଁ ସକାଳକୁ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଅନେଇଲି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା କୁଆଡ଼େ କିଛି ନାହିଁ ଗଛ ନାହିଁ ଉଚ୍ଛ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରମୟ ଖାଲି ପାଣି ଖାଲି ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ସାରା ଲୋକ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ସବୁ ମରିଯାଇଛି ସଫା ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ ତାପରେ ସେଟା ଆମେ କୋଚିଳା ପହଞ୍ଚିଲୁ କୋଚିଳା ସେଇଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ଆମର ନଗରୀ ଫଗରୀ ସେ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଲ ସେ ପୋଲ ଉପରେ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ସେ ବର୍ଷାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ହେଇଥିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତାପରେ କୋଚିଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ କୋଚିଳାରେ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ ଖାଇବା କିଛି ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ନନା ଅନା ବୋଲି ଗୋଟେ ନନା ସିଏ ବୁଟ ଫୁଟ ପୁଳାଇ ଭାଜିଥାଏ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଟା ଦେଉଥାଏ ପାଣି କୋଉଠି ଥିଲା ଯୋଉ ମିଠା ପାଣି ଅଧା ହାଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡେ ବସେଇଥାଏ ଜାଳ ନାହିଁ ସେ କୁଟା କୁହୁଳା ପକେଇଥାଏ ଗୋଟା ପଚରା କୁଟାକୁ ସେ ସେମିତି ସେ କୁହୁଳା ଟିକେ ଗରମ ହେଉଥାଏ ସେ ଗରମ ପାଣି ଦେଉଥାଏ ମୁଠାଏ ନାଇଁ ବୁଟ ଫୁଟ ଚାଉଳ ଭଜା ବୁଟ ଏମିତି ଦେଉଥାଏ ସେ ଖାଇକି ସେ ରହିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଖାଇବା କ'ଣ ଯାହା ହଉ ସେମିତି ସେଠି ରହିଲା ପରେ ରବିବାର ଦିନ 8ଟା 9ଟା ବେଳକୁ ସେ ସେଠୁ 8-9 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ କହିଲେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ କ'ଣ ଏତେ ଲୋକ ଏଠି ଆମେ ଉପାସ ମରିବା କ'ଣ କରିବା ଖାଦ୍ୟ ବି ତ କୋଉଠି ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ବାହାର କଲେ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଏରସମା ଗଲ ଏରସମା ତମର ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଖାଇବା ଥିବ ତମେ ଆଣିକି ଆସିବ କି 7-8 ଜଣ ଟଙ୍କା ଗଲ ସିଏ ସେଠୁ କଥା ମାନିକି 7-8 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଏରସମା ଗଲେ ଏରସମାରେ ଯାଇକି ଚାଲି ଗଲେ ପଶି ପଶିକା ବନ୍ଧେ ବନ୍ଧେ ସିଏ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏରସମା ଲୋକ ସବୁ ଦେଖିଲେ କହିଲେ କୋଉଠି ଅଛ କ'ଣ କରୁଛ କେମିତି ଅଛ ନା ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଅଛୁ ନା ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଚାଉଳ 50 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଡାଲି 50 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଯାଅ ଏଇଟା କୋଉଠି କୋଚିଲା ଗାଁକୁ ନେଇକି ଗଲେ କୋଚିଲା ଗାଁକୁ ନେବା ପାଇଁ ମାନେ ଏରସମାରେ କହିଲି ସିଏ ସବୁ କହିଲେ ନବୁ କେମିତି ନା ତମେ 8 ଜଣ ହେଲେ ଘଣ୍ଟାଏ ଅଳ୍ପ 2-4 କିଲୋ ମୁଣ୍ଡି ଦେଇ ପଳେଇବ ଆଉ ଯେମିତି ଆଇଥିଲ ସେମିତି ପଳେଇବ ଆଉ ଏଇ କଥା କହିବା ଭିତରେ ପାଗଳ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସିଏ ସବୁ କହିଲା ଦେଖିଗଲା ଆମ ବାରିରେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗି ଏ ଯୋଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ପଢଉ ଗୋଟେ ଲାଗିଥିଲା ଭଲ ପଢଉଟା ଅଛି ଦେଖିଗଲ ଇଏ ଯାଇ ଦେଖିଲା ପଢଉଟା ବି ଅଛି ସେଇ ପଢଉରେ ତାକୁ ସବୁ ଥୁଆ ଦି କରିକି ସିଏ ଆସିକି ରାତି 7 ରବିବାର ଦିନ ରାତି 7ଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଚିଳାରେ ଯେତେବେଳେ 7ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାତି 7ଟା ବେଳେ ଜାଳ ନାହିଁ କୁଟା ନାହିଁ ରୋଷେଇ ହବ କେମିତି ଖାଇବେ କେମିତି ନା କ'ଣ ଥେଲେ ଜାଳ କୁଟା ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତେ ସବୁ ତ ପାଣିରେ ସବୁ ତ ଓଦା କ'ଣ କରିବେ ସେଇଠୁ କହିଲା କ'ଣ କରିବା ରାତିରେ ବି କୋଉଠି କ'ଣ କରିବା ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଆଉ ସେ ଚାଉଳ ମୁଠାଏ କିଏ କେମିତି ଭୋକା ଗୋଳେ ପାଣି ପକେଇ ପାଟିରେ ପକେଇ ସେମିତି ପାଣି ପିଇକି ରହିଲେ ସକାଳକୁ ସବୁ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୁଁ ସେ ରାତିରେ ବାହାରିଲି ଘରକୁ ଆସିବିନି ଡଙ୍ଗା ଆଣିକି କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ସାହସ ପାଇଲାନି ସେଇ ଡଙ୍ଗାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଡଙ୍ଗାଟା ହେଲା ମୁଁ ପଳେଇବି ଘରକୁ ଆଉ ଆମ ଘର ହାରାହାରି 1 କିଲୋମିଟର କିନ୍ତୁ ସବୁଆଡେ ତ ପାଣି ଯୁଆଡେ ଡଙ୍ଗା ପେଲିବ ସିଆଡେ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଆଉ ସାହସ ପାଇଲାନି ଡଙ୍ଗା ଉପରକୁ ବସି ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ବିରକାଳିଆ କୋଟା କି ବିରକାଳ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ସେ ଶବ୍ଦ କାନରେ ଶୁଣିପାରିବେନି କେତେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଯାଇ ହେବନି ଅନ୍ଧାରରେ ଯାଇ ହେବନି ସେ ରାତି ପାଉ କାଲି ସକାଳେ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସେଠୁ ପୁଣି ଫେରିକି ଡଙ୍ଗା ବାନ୍ଧିକି ପୁଣି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରହିଲି ସକାଳ ହେଲା ସକାଳ ବେଳକୁ ସିଏ ଯୋଉ 5 ଜଣ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ 2 ଜଣ 7 ଜଣ ଆଇଲୁ ଆସିକି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଇଏ ସବୁ ବିସ୍କୁଟ ସେ ଗୋଟେ ମଣିଆ ବିସ୍କୁଟ କମ୍ପାନୀ ଆଣି ମାଲ ଷ୍ଟକ୍ କରି ପଡ଼ିଥିଲା ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେ ବିସ୍କୁଟ ଇଏ ହାତ କରିଦେଇଥିଲି ସେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ମଣିରାଜ ବିସ୍କୁଟ ପୁରୁଣା ହଁ ସିଏ ସବୁ ସେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେ ବସ୍ ଆସିଥିଲା ବିସ୍କୁଟ ଆଣିକିରି ସେ ବାତ୍ୟା କଥା ଶୁଣିକିରି ସେ ଗୋଟାଏ ଯାହା ଯିଏ ସପ୍ଲାଏର ଅଛି ତାରି ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଇ ପଡ଼ିଲା ସେ ଘରଟା ଏଇ ଛକ ଉପରେ ସେ ପୁରେଇ ଦେଇ ପଡ଼ିଲା
ଇଏ ତ ପଳେଇ ଯାଇଛି ବାତ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ଯେମିତି ଛାଡ଼ିଲା ଇଏ ଯୋଉ ପିଲା ଲୋକ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ସେ ଘରେ ପଶିଲେ ସେ ଘରେ ପଶିକି କିଛି ବହୁତ ବେଶୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଯେତିକି ଥିଲା ତାକୁ ଯାହା ହଉ ସେଇଆକୁ ଆଣିକି ସେମିତି ବାଣ୍ଟି କୁଟିକି ସେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଲେ ତାପରେ ସବୁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଖବର ଦେଲା ଯେ ଖାଇବା ପିଇବା ହବ ଫିକ୍ସିଂ କରିବ ଏଠି ଏରସମା ବ୍ଲକରେ ଏ ସେଠୁ ସାଢେ ବୁଲି ବୁଲି କୋଉଠି ପାଇଲେ ସବୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ ଆମର ଏଇ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଏ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସବୁ ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ପିଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲୋକ ସବୁ ରୋଷେଇ କଲେ ମୁଁ ବି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ବି ସେଇ ରୋଷେଇରେ ଥିଲି ଯାହା ହଉ ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରାୟ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ସେ ଖାଇବାକୁ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ସେଇଠି ଖାଇଲେ ତ ତେଣୁ ଚାଲିଲା ଆଉ ତେଣୁ ତ ଦୁନିଆ ଆଡୁ ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗାଁର ପରିବେଶ ଟା କେମିତି କଣ ରହିବ? ଏ ଗାଁ ତ ଘର କାହାର ନଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାଳ ଘର ସେତେବେଳେ ଥିଲା ସବୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଘର କାହାର ନଥିଲା ଲୋକ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେ ହାଇସ୍କୁଲ ଯାଏଁ ଲୋକ ଥିଲେ ହାଇସ୍କୁଲ ଆଉ ସ୍କୁଲ ସିଆଡୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏଠି କେହି ନଥିଲେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ ତାପରେ ବାତ୍ୟା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସବୁ ଆସିକି ପୂଜା ଫୂଜା କରିକି କିଏ କେମିତି ରହିଲେ ଯୋଉଠି କୋଉଠି କିଏ ପାଲ ପକେଇ ରହିଲା କିଏ କୁଡିଆ କରି ରହିଲା କାହାର ଘର ଯଦି ଭଲ ଥିଲା ସେ ଘରୁ ସଜାଡ଼ିକି ରହିଲା ଏମିତି ରହିଲେ ଆଉ ରହିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ବିଳାସ ରାୟ ଦେଶମୁଖ ଯିଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା ଓଡିଶାରେ କୋଉ ସରକାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ? ଓଡିଶା ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଓଡିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଳାସ ରାୟ ଦେଶମୁଖ ଆଉ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ସେଇମାନେ ଆସିକି ଯାହା ହଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା ଘର ଦ୍ୱାରା ଘର ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦି ବଖରା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ସେ ବିଳାସ ରାୟ ଦେଶମୁଖ କହିଲା ସେ ଘର ଦି ବଖରା ପଞ୍ଚାୟତ ଛାଡା କରିଦେଇଛି ଲୋକ ମାନେ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଟାଇମ ତାପରେ ତ ସେଇ ବର୍ଷ ତ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ବିଜେଡି ପଳେଇଲା ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଇ ବର୍ଷ ଆସିଲା ଆଉ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଥିଲା ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସେଇ ବର୍ଷ ଯାଇଛି 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ତ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ବିଜେପି ଆଇଛି ଏବେ ଆଉ ସେଇ ମହାବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରବଳ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ତଥାପି ଆପଣ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କେତେ ଲୋକ ମରିଥିଲେ କେତେ ଘର ଯାଇଥିଲା? 12-13 ହଜାର ଲୋକ ମରିଥିଲେ 12-13 ହଜାର 12-13 ହଜାର ଲୋକ ମରିଥିଲେ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଏମିତି ବହୁ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଯୋଉ ବାହାରୁ ସବୁ ପଳେଇ ଆଇଲା ବା ଷ୍ଟେଟ ସବୁ ଆଇଲା ଭଲ ଅବଶ୍ୟ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ଅସୁବିଧା ହେଲାନି ତାପରେ ବାତ୍ୟା ସାରିଲା ପରେ ଲୋକ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ ସବୁ କରିକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୁଧୁରିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ପଚରା ଉଚରା କରିକି ଜାଣିଛି ପଞ୍ଜାବରୁ ଆସିଥିଲେ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ପଞ୍ଜାବ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ତ ଦେଇଥିଲା ଖାଇବା ସରକାର ରହିଲା ଆଉ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 20-25 ଦିନ ଗୋଟେ ମାସ ଆଉ ଉପରୁ ବି ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତି ହେଲିକପ୍ଟର ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଦେଇଥିଲେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ତାପରେ ବାତ୍ୟା ଗଲା ପରେ ସବୁ ଲୋକ ନିଜ ନିଜ ଜୀବିକା ସବୁ କଲେ ତାପରେ ଡାଳୁଅ ଧାନ ଫାନ ପାଣି ଆସିଲା ମିଠା ପାଣି ଡାଳୁଅ ଚାଷବାସ କରିକି ଯାହା ହଉ କିଛି ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ତାପରେ ଘର ଦ୍ୱାର ସମସ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସେ ତାପରେ ସେଠୁ ଲୋକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଗଲେ ଆଉ ସେତେବେଳର କାହାଣୀ ସେତେବେଳର ଘଟଣା ଏବେ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କେବେ ବି କୋଉଠି ବସି ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ତା ପ୍ରତି କଣ ରହୁଛି? ଏବେ ସବୁ ଭୁଲି ହବ କିନ୍ତୁ ସେଦିନର କଥା କେହି ଭୁଲି ପାରିବେନି ସେ ଯୋଉ 3 ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର 2 ଦିନ ହେଲା ଗୁରୁବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତି ପାଇଲା ସକାଳୁ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଏ ସେ କଥାକୁ ମଣିଷ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଭୋଗିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ମନରୁ ଭୁଲି ପାରିବେନି ମରିବା ଯାଏ ତାଙ୍କ ମନରେ ରହିବ ଏଭଳି ମାନେ ଏମିତି କେବେ ଆମେ ପିଲାଦିନୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ 99 ମସିହା ବାତ୍ୟା ଦେଖିଲୁ ଆଉ 260-70 କିଲୋମିଟର ପବନ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ ହେବନି ପଦାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭାଙ୍ଗିଦବ ପବନ ଏତେ ଜୋର ପବନ ସେଇ ପବନରେ ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବୁ ଆଉ ଉପାୟ ନା ଯିଏ ଯୋଉଠି ସେ ସେଇଠି ରହିଲା ସେଇଠି ମୋ ପାଖରୁ 2ଟା ଲୋକ ଭାସିଗଲେ ନା ସିଏ ନିଜ ଜୀବନ ରଖିବାକୁ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଛୁ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଯାଇ ଥିଲା ସେ ଗଛରୁ ସେ ରାତି ପାଇଲା ଆମେ ଦେଖିଲା ନାହିଁ ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଭାସି ଯାଇଛି ଆଉ ସେ 2 ଜଣ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ବହୁତ କଥା ବହୁତ କ୍ଷିଣି ଖରାପ ଗୋରୁ ଗାଈ ଆମେ ତ ଆସିକି ହାଇସ୍କୁଲ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ପାଖରେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ଡଙ୍ଗା ଲଗେଇକିରି କଣ ଗୋରୁ ଗାଈ ମଣିଷ ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ କୋଉଠି ବାଟ ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ଲାସ୍ ଏସମା ଯିବାକୁ ଗଲେ ତମେ ଶବ ଟିକେ ଯାଇକା ଯିବାକୁ ପଡିବ ଶବ ନ ରହିଲେ ଯାଇପାରିବେନି ଆଉ ଗୋରୁ ଗାଈ ତ ଡଙ୍ଗା ଆମର ନାଗିବା ପାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଖାଲି ଗୋରୁ ଆଡେଇ ସେ ଦଣ୍ଡାକୁ ଡଙ୍ଗା ନଗେଇବାକୁ ଏତେ ଗୋରୁ ଗାଈ ସବୁ ତ ମରିଗଲେ ସବୁ ଇଆଡେ ପଳେଇଲେ ଭାସି ଇଆଡେ ଆଉ ଉତ୍ତରା ପବନ ସିଆଡକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଦକ୍ଷିଣ ସବୁ ଆଣିକି ଆଉଜି ପକେଇଲା ଇଆଡେ ଆଉ ବହୁ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ
ଆମରି ଗାଁର 2 ଜଣ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାଛ ଧରିଥିଲେ ଆମ ଉପରେ, ଆମେ ଫେର ତଳେ। ସିଏ 2 ଜଣ ବି ସିଏ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଘର ଥିଲା, ସିଏ ବଙ୍ଗାଳୀ ଘରେ ରହିଲେ। ସିଏ ବଙ୍ଗାଳୀ ଘରୁ ସିଏ ବଙ୍ଗାଳୀ ବଂଶଟା, ସିଏ 2 ଜଣ ସିଏ ବି କୁଆଡେ ସଫା ହେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପାଇଲେ। ମାନେ ଏ ଗାଁରୁ 2ଟା ଲୋକ ନଈକି ଯାଇଥିଲେ, 4 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ବା 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ, 2 ଜଣ ଫେରିକି ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ଆଉ ଜଣେ, ଆଉ 2 ଜଣ ଯେ ସେ ଭାସିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପାଇଲି। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ହେଇଛି। ସେ ବାତ୍ୟା, କରାଳ ବାତ୍ୟା, ବାପା ଏଭଳି ବାତ୍ୟା ପୁଣି କଣ କହୁଛି ଏ ବର୍ଷ ହବ ବୋଲି, କଣ ହଉଛି କରୁ। ତେଣୁ ଏହା ହଉଛି 1999 ମହାବାତ୍ୟାର କାହାଣୀ, ଯିଏ କି ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା, ସେ ସମୟରେ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ସେଠୁ ଆସିଥିଲେ, ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ। ଏଇ ଭିଡିଓ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡିଓ, ଯାହାକି 1999 ମହାବାତ୍ୟାର 4-5 ଦିନ ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ହଉ ବା ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ହଉ ବା ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ହଉ ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହଉ, କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଥଇଥାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ 1 ମାସ 2 ମାସ ସମୟ ପରେ ସଫାସୁତୁରା ଜାଗାରେ ଶାନ୍ତିରେ କେମିତି ବସେଇଥିଲେ, ଆଗ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡିଓଟିକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଜରୁର ଦବାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।